Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. Admissions are started in Karthikeya IAS Academy. New batch is going to start from 1st November 2021. Okay, we are providing coaching for Group 1, Group 2 and Civil Service Examination. If you want to enroll into any of the courses, you can contact us. The contact details are given here. Okay, Telugu medium వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి కూడా కోచింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫీజ్ కూడా మనం ఈఎంఐ పద్ధతిలోనే కట్టుకునే అవకాశం అన్నది ఉంది. ఓకే, next these are the topics we are going to discuss here. CO2 emissions. Here particularly we are discussing about the carbon dioxide. See, we know that there are different kinds of greenhouse gases and each has their own share in the pollution or the percentage which it is having in the air. But here particularly they are mentioning about the CO2. We'll see here, though the impact of the CO2 is less when compared to the other greenhouse gases, why it is considered as an important gas which is causing the climate change or the global warming. Okay, we'll see here the reason and we'll even see the percentage of the other gases. We'll see the sources, ఏమేం సోర్సెస్ నుంచి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి, డిఫరెంట్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అన్ని అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. అండ్ హియర్ ద ఆర్టికల్ ఈస్ రిగార్డింగ్ the emissions in the 2020. Here we all know that because of the pandemic, the usage or the emission has reduced, but still it is above the decadal average. అంటే ఏంటి, మనకి పాండమిక్ వల్ల 2020లో తగ్గినా కూడా యూసేజ్ ఎమిషన్ ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్స్ తగ్గినా కూడా ఏమైంది, మనకి డెకేడల్ 10 ఇయర్స్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మాత్రం ఈ 2020లో ఏదైతే ఎమిషన్ జరిగిందో దట్ ఈస్ అబౌవ్ ద యావరేజ్. దానికి రీజన్స్ ఏంటి అవన్నీ కూడా మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్, సుడాన్స్ మిలిటరీ సీజెస్ పవర్ ఇన్ కూప్. మనం ఏ విధంగా అయితే మయన్మార్లో చూసామో అదే విధంగా ఇప్పుడు సూడాన్లో కూడా ఏమవుతుంది, అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఆ గవర్నమెంట్ లేకుండా మొత్తం పవర్ అంతా కూడా మిలిటరీ హ్యాండ్స్లోకి తీసుకుంది. ఓకే, అండ్ here we'll see the causes and the situation, how it is in the Sudan, like what is the economic condition of that country and how is its relationship with the neighboring countries. Next, southwest monsoon withdraws from India. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఎండ్ అయిపోయింది సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో. జనరల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ అది ఏ విధంగా ఉంటుంది, లైక్ విల్ సీ ద ట్రెండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ విత్డ్రాయింగ్ అండ్ విల్ సీ హియర్ వెన్ వి కాల్ అ మాన్సూన్ ఈస్ విత్డ్రాన్. ఆ విత్డ్రాల్ అని చెప్పాలి అంటే ఏమేం కండిషన్స్ ని మీట్ అవ్వాలి అన్నది కూడా మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, ట్రిగోనాప్టెరస్ కరోనా. హియర్ ద యానిమల్ ఈస్ గివెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ తర్వాత ఈ పేరు అన్నది వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం ఏదైనా ఒక యానిమల్ కానివ్వండి ఇన్సెక్ట్ కి ఈ కరోనా నేమ్ ఇవ్వడం అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు, ఇది వరకు కూడా ఇచ్చారు. అవేంటో అనేది కూడా చూద్దాం. అండ్ వై దే హ్యావ్ స్పెసిఫికల్లీ యాడెడ్ ద నేమ్ ఆఫ్ కరోనా టు దిస్ స్పీసీస్, విల్ సీ దట్ నౌ. Let's start with the first topic, CO2 emissions in 2020 above the decadal average. Okay, if you see the emissions has reduced if you compare with the previous years, but if you see on an average of 10 years, ఒక డెకేడ్ తీసుకుంటే మాత్రం ఏమవుతుంది, అది దానికంటే ఎక్కువగా 2020లోని ఏదైతే ఎమిషన్ ఉందో ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద డెకేడల్ యావరేజ్ అని చెప్పి అంటున్నారు. సో హియర్ విల్ సీ ద కాంటెక్స్ట్, విల్ సీ హియర్ ద సోర్సెస్ from where we are getting the emissions, like different greenhouse gases ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సోర్సెస్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం మనం. ఓకే, అండ్ విల్ సీ అబౌట్ ద లైక్ ప్రీవియస్ గా ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు వాటి తాలూకా ఎమిషన్ అనేది ఎలా ఉంది. మోస్ట్లీ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్. ఓకే, నౌ let's start with the topic. Here we have got the news from the report which was released by the World Meteorological Organization. Okay, from the World Meteorological Organization. Okay, as per the report given by this organization, it says that there is increase in the carbon dioxide from 2019 to 2020. If you see the increase, ఎంత పెరిగిందంట, it is slightly lower than what is observed between 2018 to 2019. So how is the increase in the carbon dioxide? It is less when we compare with the previous years. Okay, but it is higher when we see the average annual growth rate for the past decade. But it is more when we compare the average annual rate in the past decade.
యావరేజ్ యాన్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అయింది అన్నది మనం పాస్ట్ 10 ఇయర్స్లో తీసుకుంటే దానికంటే 2020లోనే ఎక్కువే ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్. వై ఇట్ ఈస్ లెస్? బికాస్ ఆఫ్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్ డ్యూ టు ద పాండమిక్. ఓకే, తగ్గడానికి కారణం ఏంటి అంటే మనకి వెహికల్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ చాలా వరకు కూడా క్లోజ్లో ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. ఆ రీజన్ వల్ల మనకి ఎమిషన్స్ అన్నవి తగ్గింది. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఏ విధంగా ట్రెండ్ ఉంది, ఏ విధంగా ఎమిషన్స్ అన్నవి జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ ద ఎమిషన్స్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద మీథేన్, there is an increase from 2019 to 2020 and it is higher than what is observed from 2018 to 2019. Here in the case of carbon dioxide it is less than what it is from 2018 to 19, but when you compare in the case of methane it is more. Okay, మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కంటే తగ్గింది, బట్ మీథేన్ అన్నది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కంటే మనకి పెరిగింది దాని ఎమిషన్ అన్నది. అండ్ ఈవెన్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఏదైతే పాస్ట్ డెకేడ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ కౌంట్. మనకి యావరేజ్ గా పాస్ట్ 10 ఇయర్స్ లో ఎంతైతే ఉందో దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ కంటే కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ methane. Carbon dioxide is done, methane is done. Now we'll see about nitrous oxides. If you see about the nitrous oxides, even here the increase was higher. ఇక్కడ కూడా increase అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంది when you compare with the past decade. past 10 years తో పోల్చుకుంటే యావరేజ్ చూసుకుంటే దానికంటే ఇయర్ మనకి ఎక్కువగా ఉంది. Okay, so here if you see the report, the index which is given by the National Oceanic and Atmospheric Administration. National Oceanic and Atmospheric Administration. Okay, it has released the annual greenhouse gas index. It says that if you see from 1990 to 2022, the radiative forcing, okay, the radiative forcing is increased by 47%. రేడియేట్ అంటే దాన్ని ఎమిట్ చేయడం అని చెప్పి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరిగి ఎమిట్ చేయడం. ఓకే, ఆ రేడియేటివ్ ఫోర్సింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి 47% ఇంక్రీజ్ అయ్యింది 1990 నుంచి 2020 వరకు తీసుకుంటే. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 80% is from carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide accounts for nearly 80% of the increase. 47% ఇంక్రీజ్ అన్నది అయింది రేడియేటివ్ ఫోర్సింగ్ అని చెప్తున్నాం ఎప్పటి నుంచి 1990 నుంచి 2020కి. అయితే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద 47%, 80% is because of కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్ ఎక్కువ అవడం వల్లనే మనకి ఈ రేడియేటివ్ ఫోర్సింగ్ అనేది చాలా పెరిగింది. అండ్ దిస్ రేడియేటివ్ ఫోర్సింగ్ ఇస్ బై ద లాంగ్ లివ్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. లాంగ్ లివ్డ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఏవైతే అట్మాస్ఫియర్ లో ఎక్కువ కాలం ఉంటాయో లైక్ సే ఫర్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటాయి. కొన్ని గ్యాసెస్ మనకి 100 ఇయర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మనకి 300 ఇయర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు మనం ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం, ఇవి మనకి ఎక్కువ ఇయర్స్ ఉండవు. They will be in the atmosphere, but when you compare it with the other greenhouse gases, they are not much. Okay, but స్టిల్ ఈ వీటి తాలూకా రేడియేటివ్ ఫోర్సింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి 47% ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ ద మేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ మనం తీసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ 413.2 parts per million. 2 parts per million in 2020 and it is 149% more than the pre-industrial. మనకి ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా డెవలప్ అవ్వక ముందుతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ లో తీసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ 149% when you compare with the pre-industrial level. Okay, so there are 413.2 parts per millennium in 2020. These you don't have to remember the exact number, but you should know how the trend is. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఏంటి అన్నది if you can remember and write it in your answer, it is well and good. But even if you cannot remember,
there is no problem. Okay, next, ఇదంతా మనకి ఏంటి, if we compare with the pre-industrial era, same way if you see in the case of methane ఎంత పెరిగింది మనకి 262%. ఇఫ్ యు సీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఇట్ ఈస్ 123% ఇంక్రీజ్. ఓకే, దేనికి ఇవన్నీ కూడా మనకి బికాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ విచ్ స్టార్టెడ్ డిస్టర్బింగ్ ఆర్ డిస్రప్టింగ్ ద ఎర్త్ న్యాచురల్ ఈక్విలిబ్రియం. జనరల్గా ఏంటి మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది వస్తుంది, ద ట్రీస్ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ఇట్. ఓకే, ద వాటర్ బాడీస్ ఓషన్స్ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ఇట్. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ కటింగ్ ద ట్రీస్ అండ్ ఓషన్స్ లో వాటర్ లో కూడా వీ హ్యావ్ బ్రాట్ సో మెనీ చేంజెస్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఈ న్యాచురల్ గా ఉండే ఈక్విలిబ్రియం ఏదైతే ఉంటుందో, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం, ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేయడం, ఈ ఈక్విలిబ్రియం మొత్తాన్ని మనం డిస్రప్ట్ చేసాం. దీస్ ఆర్ డిస్రప్టెడ్, దిస్ న్యాచురల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈస్ డిస్రప్టెడ్ బై ద హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. సో ఇప్పుడు కార్బన్ ఎమిషన్ అన్నది మనకి చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ద ఎమిషన్ ఆఫ్ ద కార్బన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, but the absorption is not on par with the emission. ఎమిషన్ ఎంతైతే చేస్తున్నారు, అబ్జార్ప్షన్ అనేది అంత జరగడం లేదు. అంత జరగాలి అంటే అక్కడ గ్రీన్ కవర్ అన్నది ఉండాలి, చెట్లు అన్ని ఉండాలి. బట్ మనకి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, చెట్లు తక్కువ ఉన్నాయి, ఎమిషన్ ఎక్కువ ఉంది. అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఏవైతే కార్బన్ సింక్స్ గా పనిచేస్తాయి అవన్నీ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది. సో హౌ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ ఎనీ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్? ఇప్పుడు ఒక లైక్ here we are discussing about CO2, we are discussing about the methane, we are discussing about the nitrous oxide. అయితే ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి. ఓకే, అయితే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ తాలూకా ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్, గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్యాసెస్, హౌ we will be determining? We will be determining through two characteristics. Okay, so what are that? First one is its ability to absorb energy అండ్ రేడియేట్ అంటే ఎమిట్ చేయడం, అది ఎంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, ఎంత ఎమిట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ విల్ డిటర్మైన్ అబౌట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద greenhouse effect caused by that particular gas. Okay, now the second thing is atmospheric lifetime. Okay, these are important points which you have to remember. The next one is atmospheric lifetime. It means how long the gas stays in the atmosphere before natural processes. Chemical reaction ఏది జరగకముందు, న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అది రిమూవ్ చేయకముందు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది, దాన్ని మళ్ళీ ట్రీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయని చెప్పాను. సో ఈ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ జరగకముందు ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇది అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంటుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సి if factory is emitting the carbon dioxide and immediately the trees are absorbing it, it doesn't happen, right? It will take some time to finish this natural process. So ఈ natural process జరగక ముందు ఎన్నాళ్ళవి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉంటాయి, వాటి లైఫ్ టైం ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటున్నాయి, it even determines the effect of the greenhouse gas. అది ఎంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అనేది మనకి టూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల తెలుస్తుంది. ఒకటేంటి, how it absorbs energy and radiates, the other thing is the atmospheric lifetime. Okay, if you see here మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో అన్నింట్లోని తీసుకుంటే దీని లైఫ్ టైం కానివ్వండి, ఇది అబ్జర్వ్ చేసి ఎమిట్ చేయడం, ఇదంతా కూడా మనకి కంపారిటివ్లీ లో, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, స్టిల్ దీని కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ కి ఒక మెయిన్ కాజ్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని, ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్డ్ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇట్, దే ఆర్ కాజింగ్ ద మేజర్, లైక్ దే ఆర్ మేకింగ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఓకే, దాన్ని ఎంత తక్కువ ఉన్నా కూడా దాన్ని, అది ఉండే టైం కానివ్వండి, లేకపోతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో. ఓకే, GWP, you have to remember this term also. GWP అని ఎక్కడైనా మనకు వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్, ఎంత ఎఫెక్టివ్ ఆ పర్టిక్యులర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ అన్నది. ఓకే, ఇది ఎక్కువగా లేదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కి తక్కువ. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ గ్యాసెస్, if you compare with the other greenhouse gases, carbon dioxide or the methane has less global warming potential when you compare with other gases. Still they are considered the main reasons for global warming because they are in the large portion. Atmosphere లో అవి చాలా ఎమిషన్ అనేది ఎక్కువ జరిగింది, they are in the large concentration, large portion. That is the reason why they are known as the like reason for the majority of the global warming. Okay, so for కొన్ని మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, గ్యాసెస్ ఏమి ఉన్నాయి అనేది మనం చూద్దాం కొన్ని. ఓకే, లెట్స్ సీ అబౌట్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్.
carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and like you can even write about the CFCs, chlorofluorocarbons కానివ్వండి, hydrofluorocarbons, sulfur hexafluoride, nitrogen trifluoride. Okay. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి, ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. అయితే ఇఫ్ యు సీ హియర్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఇన్ కేస్ మీరు తీసుకుంటే 100 year టైమ్ ఆరిజిన్ లో తీసుకుంటే మనకి ద GWP ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ జస్ట్ 1. ఫర్ మీథేన్ ఇట్ ఈస్ 25. నైట్రస్ ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ 265. సో చూడండి ఎంత టైం పీరియడ్ ఇది ఉంటుంది అన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్, అండ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ టు కంపేర్ ఇట్. ఏవి ఎక్కువగా ఉంది మనకి, దాని ఎఫెక్ట్ అన్నది ఎక్కువ ఏదేంది ఉంటుంది అనేది చెప్పడం కోసమే. ఓకే, నౌ see here, GWP తీసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓన్లీ 1 ఉంది. వెన్ యూ సీ అబౌట్ ద chlorofluorocarbons it is 10,000 and 200. But still we are worried about the carbon dioxide. Why? Because it is emitted in large quantities in the atmosphere. So if you see the lifetime, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నది మనకి ఒక 100 years వరకు ఉంటుంది. మీథేన్ తీసుకుంటే 12 years. అట్మాస్ఫియర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది? నైట్రస్ ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే 121. ఇఫ్ యూ సీ ద CFCs, they will be for 100. Atmospheric lifetime is 100 years. Hydrofluorocarbons, it will be for 222 years. If you see the sulfur hexafluoride, it will be for 3200 years, and this will be for 500 years. So కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఇవి ఎక్కువ ఇయర్స్ ఉన్నా కూడా వీఆర్ మోస్ట్లీ వరీడ్ అబౌట్ మీథేన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. నౌ లెట్స్ సీ ద సోర్సెస్. ఇవి ఏ సోర్సెస్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా ఎమిట్ అవుతున్నాయి అన్నది మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ద మేజర్ రీజన్స్ ఆర్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కంబషన్ వల్ల మనకి, నెక్స్ట్ డిఫారెస్టేషన్ అండ్ సిమెంట్ ప్రొడక్షన్. Okay, deforestation and cement production, these are the reasons, like major sources మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ అబౌట్ ద మీథేన్ మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. ఇది కూడా మళ్ళీ చెక్కలు అవి ఏమైనా కాలుస్తున్నప్పుడు, లేదా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు, లేదా అగ్రికల్చర్. మనకి అగ్రికల్చర్ ఎక్కడైతే రైస్ అవన్నీ కూడా నిలవగా ఉంటాయి కదా, వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్న అలాంటి ఏరియాస్ లో కూడా మనకి ఎక్కువగా ఈ మీథేన్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఫిల్, మనం ఎప్పుడైతే గార్బేజ్ అవన్నీ కూడా డంప్ చేస్తామో అక్కడ కూడా మనకి మీథేన్ అనేది ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈస్ ఫర్టిలైజర్ అప్లికేషన్. మనం మొక్కల కోసం నైట్రోజన్ సప్లై చేయడానికి మనం ఎక్కడైతే ఫర్టిలైజర్స్ అవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాము అలాంటి ఏరియాస్లోని, నెక్స్ట్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ దగ్గర, లేదా బయోమాస్ కంబషన్, నెక్స్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసెస్, ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవి కూడా మనకి మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి మోస్ట్లీ అవి రిఫ్రిజరెంట్స్. మనం కూలర్స్ కానివ్వండి, ఇవి ఏసీ, ఫ్రిడ్జ్ అవన్నీ యూజ్ చేస్తాం కదా, అలాంటి రిఫ్రిజరెంట్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువగా క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అండ్ ఈవెన్ HFC ఇవి కూడా మనకి ఎక్కువగా వచ్చేది ఈ రిఫ్రిజరెంట్స్ నుంచే వస్తాయి. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి అది ఎలక్ట్రిసిటీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ దిస్. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెమీకండక్టర్. నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద సెమీకండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యు సీ అన్నింటికన్నా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇది ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాను కదా, దీస్ ఆర్ ఆఫ్ వెరీ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్. మనకి అట్మాస్ఫియర్లో తీసుకుంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్లో మనకు ఉన్నది ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉంది యాజ్ పర్ ద 2011 మనం తీసుకుంటే. ఓకే,
ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్న ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్సన్ట్రేషన్లో తీసుకుంటే మనకు అసలు ఇవన్నీ లేవు. అప్పటికి మనకి ఇండస్ట్రీస్ లేవు, ఈ ఏసీ ఫ్రిడ్జ్ కూలర్స్ ఇవన్నీ కూడా లేవు. కాబట్టి ఆ టైంలో మనకి అసలు మన అట్మాస్ఫియర్లోని ఈ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి, హైడ్రోఫ్లోరో కార్బన్స్ కానివ్వండి, సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్, నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా లేవు అసలు మన అట్మాస్ఫియర్. కంప్లీట్లీ జీరో, దర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ జీరో. ఓకే, అప్పటికి మనం ఫర్టిలైజర్స్ అవి యూజ్ చేసేవాళ్ళం కాబట్టి వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది ఉన్నది 324. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మీథేన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అప్పుడు మనకి 1803 ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి మనకి, సారీ ఐ హావ్ గివెన్ ద రాంగ్ నెంబర్స్, 271. ఓకే, 722. బట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఈవెన్ ఇట్ వాజ్ సేమ్ బిఫోర్ ద ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే మనకి 2,78,000 ఉంది. అండ్ 2011 తీసుకుంటే మనకి అది 3,900, సో 3,90,000 ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇది బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇది ఇంక్రీజ్ అయింది చాలా ఎక్కువగా. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా 2011కి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు జీరో అయితే ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ ద 2011 కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 0.00086. అంటే చాలా తక్కువ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ అయింది. ద కాన్సన్ట్రేషన్ డెంట్ ఇంక్రీజ్ ప్రీ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ 2011 కంపేర్ చేస్తే మనకి ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయింది అయితే ఏమీ లేదు. Whereas the carbon dioxide and the methane, the concentration has increased a lot, so they are more worrisome. The next topic is Sudan's military seizes power in coup. First, we'll see what is there in the news, and then we'll check about the situation there and background, what happened which lead to this situation. Okay, now here what is there in the news, the Sudan's military seized power on Monday. Okay, they have the military seized the power, and how it seized by dissolving the government. Okay, they arrested the prime minister. Who is the prime minister there? Abdullah Hamdok. He was arrested, and along with his the people who are working for him, they were the officials, they were also arrested. Okay, so thousands of the people, they started protesting, street మీదకి రావడం, వాళ్ళంతా కూడా ప్రొటెస్ట్లు అన్నవి కూడా అన్ని చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, దెన్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మిలిటరీ జనరల్ హెడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అబ్దుల్ ఫతాహ్ బర్హాన్, he announced on the national TV that he is dissolving the government and the sovereign council. గవర్నమెంట్ రెండింటిని కూడా డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు. నేను మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు సావరెన్ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో గవర్నమెంట్ అండ్ సావరెన్ కౌన్సిల్ రెండు కూడా ఇంకా డిజాల్వ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారు. అండ్ ఏ జాయింట్ మిలిటరీ అండ్ సివిలియన్ బాడీ విల్ బి క్రియేటెడ్ సూన్ అని చెప్పారు. ఏంటి, జాయింట్ మిలిటరీ అండ్ సివిలియన్ బాడీ అనేది క్రియేట్ చేస్తామని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఎలా ఉంది అక్కడ అంటే, ఎందుకని చెప్పి ఇతను తీసుకున్నారు, ఇప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళు పవర్ ని సీజ్ చేశారు అంటే, దే సెడ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ఫ్యాక్షన్స్. అక్కడ ఆల్రెడీ ఏవైతే ఇంటర్నల్ గా గొడవలు ఉన్నాయో వాటి రీజన్ వల్ల మేము తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఏదైతే ఉందో అగైన్ వి విల్ బి కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్, అవన్నీ కూడా మళ్ళీ నార్మల్ గా జరుగుతాయి. బట్ టిల్ దెన్, ఎప్పటి వరకు అయితే నార్మల్ ఇంకో గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుతుందో అప్పటి వరకు కూడా మిలిటరీ హ్యాండ్స్ లోనే పవర్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో దే ఆర్ లైక్ దే హ్యావ్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు సెట్ ద ఎలక్షన్స్ in July 2023. Okay, so అప్పటి వరకు ఏంటి, దే విల్ బి లైక్ ద మిలిటరీ విల్ అపాయింట్ టెక్నోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్ విచ్ విల్ లీడ్ టు ద ఎలక్షన్స్. ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్, జూలై 2023లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ మీ లైక్ దే హ్యావ్ మేడ్ క్లియర్ దట్ టిల్ దెన్ ద ఆర్మీ విల్ ద మిలిటరీ విల్ బి ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ దట్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు మనకి, అక్కడ ఏప్రిల్ 2019లోని ఇట్ హ్యాపెండ్ ద ఊస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఎవరిని తీసేశారు అప్పుడు పదవిలోంచి, ప్రెసిడెంట్ ఒమర్ అల్ బషీర్. ఓకే, హీఈస్ అన్ ఇస్లామిస్ట్ అండ్ హీ వాజ్ షన్డ్ బై ద వెస్ట్. అంటే ఏంటి, హీ వాజ్ అపోజ్డ్ బై ద వెస్ట్ హూ ప్రిసైడెడ్ ద కంట్రీ ఫర్ నియర్లీ 3 decades. నియర్లీ ఒక 3 decades 30 years వరకు కూడా ఆయనే పరిపాలించేవారు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు అతన్ని తీసేయడం అన్నది జరిగింది. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఏప్రిల్ 2019లో. సో ఇన్ that 2019 August, there was an agreement made in which the military is sharing power with the
officials who are appointed by the civilian political groups. Okay, they have made an agreement in 2019 August where the military will be sharing power with the officials who are appointed by the civilian political groups. Okay, this body, the body where the military and the officials are sharing the power, this body, this ruling body is known as సావరెన్ కౌన్సిల్. నేను ఫస్ట్ మీకు కాంటెక్స్ట్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పాను కదా, సావరెన్ కౌన్సిల్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసారు ఇప్పుడు అని చెప్పి. సో వాట్ ఈస్ ది సావరెన్ కౌన్సిల్? ఇట్ ఈస్ ద రూలింగ్ బాడీ వేర్ ద మిలిటరీ అండ్ ద అఫీషియల్స్ హు ఆర్ అపాయింటెడ్ బై ద సివిలియన్ పొలిటికల్ గ్రూప్స్ విల్ బి షేరింగ్ ద పవర్. ఓకే, అండ్ this will be ending with the elections of 2023. Now, how is the economic condition of that country? It is very worsening. ఎప్పటి నుంచి ఇది బాగాలేదు మనకి ఇక్కడ కంట్రీ? ఎప్పుడైతే like the economic conditions are not good since long back. It's not like just in 2021. Okay, this economic crisis, this worsening of economic crisis led to the ఏదైతే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బషీర్ తాలూకా ఊష్ చేశారు, అతన్ని పదవిలోంచి తీసేశారని చెప్పాను కదా. సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ విచ్ ట్రిగర్డ్ ద డౌన్ఫాల్ ఆఫ్ బషీర్. ప్రెసిడెంట్ కోసం ఏదైతే మనం చెప్పామో అతని డౌన్ఫాల్ కి దిస్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అయితే ఈ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో క్రైసిస్ ఇవన్నీ కూడా ద ట్రాన్సిషనల్ గవర్నమెంట్ విచ్ కేమ్ ఆఫ్టర్ హిస్ ఊస్టింగ్, ఇట్ వాస్ మానిటర్డ్ బై ద IMF. Okay, so they have to make some reforms to bring back the situation into normal, and these reforms were monitored by the IMF, and they want to రిలీఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ డెట్. దీనికోసం ఇంకా ఫారెన్ ఫైనాన్సింగ్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆల్రెడీ ఏవైతే అప్పులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీర్చాలి. వీటి కోసం ఏం చేశారు వాళ్ళు? రీఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకొని వచ్చారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీఫార్మ్స్, ఏవైతే రీఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చారో, ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్, ద ఇన్ఫ్లేషన్ రోజ్. సో it came to highs ఎంతవరకు అంట? మోర్ దాన్ 400%, 400% వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరిగిపోయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ద సుడనీస్ వర్ స్ట్రగ్లింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఇదంతా దీనివల్ల ఏమైంది? ప్రొటెస్ట్లు అనేవి కూడా జరిగాయి. ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల ఎప్పటికప్పుడు ప్రొటెస్ట్ అనేవి కూడా అక్కడ జరిగేవి. సో హౌ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? నైబరింగ్ కంట్రీస్ తోని రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా ఉంది సుడాన్ కి? So we all know that this is a volatile region and it is surrounded by Red Sea, Sahel and the Horn of Africa. Okay, so వీటికున్న కొన్ని నైబరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి? ఇథియోపియా, చాద్, సౌత్ సుడాన్. I'm only mentioning the important or the big neighbors. Okay, and even they were affected because of the political conflicts over there. And if you see here ఇథియోపియాలోనే ఇక్కడ చాలా గొడవలు అవి జరగడం వల్ల ఏమైంది? many of the refugees from the Ethiopia, they were traveling or they were coming into the eastern Sudan. They came into the ఈస్టర్న్ సుడాన్ అండ్ దిస్ కాజ్డ్ మెనీ టెన్షన్స్ ఇన్ ద డిస్ప్యూటెడ్ రీజియన్. బార్డర్ లో ఏదైతే అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ ఉందో, వీళ్ళు ఇక్కడ రెఫ్యూజీస్ అందరూ కూడా ఇథియోపియా నుంచి ఈస్టర్న్ సుడాన్ రావడం మొదలు పెట్టారు. అక్కడ కూడా చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నవి జరిగేవి బార్డర్ లోని. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఈజిప్ట్, హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్ రిగార్డింగ్ ద హైడ్రోపవర్ డ్యామ్ కోసం అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే జరుగుతుందో దానికోసం మనం ఆల్రెడీ క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అయితే అక్కడ ఏమవుతుంది? హియర్ ద ఇథియోపియా ఈస్ బిల్డింగ్ ఏ డ్యామ్ నియర్ టు ద సుడానీస్ బార్డర్. హియర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ సుడాన్, ఈజిప్ట్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ డీల్ రిగార్డింగ్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దిస్ డ్యామ్. ఈ డ్యామ్ ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి దాని గురించి దే ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ డీల్. ఓకే, స్టిల్ ద ఇథియోపియా ఏం చేస్తుంది? ఏం చేసింది ఇక్కడ? సుడనీస్ బార్డర్ లోని ఒక హైడ్రో పవర్ డ్యామ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంది. అండ్ దానికోసం గొడవలు అనేవి ఇంకా జరుగుతున్నాయి, మాటలు ఇంకా డిస్కషన్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి. ఓకే, బిఫోర్ ద టాక్స్ వర్ ఫినిష్, ద ఇథియోపియా స్టార్టెడ్ ఫిల్లింగ్ ద రిజర్వాయర్ బిహైండ్ ద డ్యామ్. క్లియర్ గా ఇది టాపిక్ అంతా నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఈ రిజర్వాయర్ ని ఫిల్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఎవరు? ఇథియోపియా. సో హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ రీజన్. అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, రిలేషన్షిప్ అనేది చూడడానికి ఏ విధంగా ఉంది అనేది తెలుసుకోవడం కోసం వరకే ఇది. ఓకే, so here again the Sudan is criticizing the filling of the dam by the Ethiopia. సో ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎకనామిక్ కండిషన్ బాగాలేదు, నైబర్స్ రిలేషన్షిప్ అనేది కూడా అంత మంచిగా లేదు,
అండ్ అక్కడ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది కూడా ఉంది. దిస్ ఈస్ ద సిచ్యుయేషన్ ఇన్ సుడాన్ నౌ. నెక్స్ట్, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విత్డ్రాస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, విల్ సీ why it is in news. Okay, and we'll learn about withdrawal. అసలు withdrawal అంటే ఏంటి? ఓకే, మాన్సూన్ విత్డ్రాల్ అని చెప్తున్నాం కదా, విత్డ్రాల్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా మనం చూద్దాం. Now if you see here, why it is in news, because ఈ ఇయర్ మనకి ఏదైతే విత్డ్రాల్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద 7th మోస్ట్ డిలేడ్ రిట్రీట్. డిలేడ్ రిట్రీట్ ఎప్పటి నుంచి మనకి 1979 నుంచి 75 నుంచి తీసుకుంటే దిస్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద 7th మోస్ట్ డిలేడ్ రిట్రీట్. ఎవరి ప్రకారంగా మనకి ఐఎండి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారంగా, ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడు బిగిన్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా మనకి అరౌండ్ September 17th. ఎక్కడ మనకి రాజస్థాన్, గుజరాత్ ఆ ప్లేసెస్ లో ఫస్ట్ మనకి మాన్సూన్ అనేది మొదలవుతుంది అండ్ ఇట్ ఎండ్స్ బై October 15. బట్ ఈ ఇయర్ విత్డ్రాల్ అనేది మనకి ఎప్పుడు మొదలైంది? October 6th. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద టాపిక్, ఫస్ట్ లెట్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ విత్డ్రాల్. ఎప్పుడు మనం విత్డ్రాల్ అని చెప్తాము అది మనకు అర్థమైతే వీ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. సో వెన్ యూ క్యాన్ సే దాట్ మాన్సూన్ is said to be withdrawn from a particular region, ఒక రీజియన్ నుంచి మాన్సూన్ అన్నది విత్డ్రా అయింది అని చెప్పి మనం అసలు ఎప్పుడు చెప్తాము? మాన్సూన్ విత్డ్రావల్ అన్నది ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్తాం మనం? when the rainfall activity ceases, ఎప్పుడైతే ఆగిపోతుందో. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? when the rainfall activity ceases over an area. ఎన్ని డేస్? కంటిన్యూస్ గా 5 days. For 5 continuous days if there is no rainfall, then we say that the monsoon is retrieved. అంతే తప్ప ఒక రోజు వర్షం ఆగిపోయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ వర్షం పడితే we cannot say that it stopped. ఓకే, రెయిన్ఫాల్ యాక్టివిటీ ఎప్పుడు సీజ్ అవ్వాలి? 5 days కంటిన్యూస్ గా లేకపోతే. నెక్స్ట్ ఏంటి? an anticyclone. An anticyclone established in the lower troposphere. In case a particular region lower troposphere లోని సైక్లోన్ యాక్టివిటీ ఏదైనా బిల్డ్ అయితే, ఓకే, అది కూడా ఎక్కడ? అరౌండ్ 1.5 kilometers above the sea level. నెక్స్ట్, if the moisture content reduces. If the moisture content reduces. These are the conditions when we say that the monsoon is withdrawing. Okay, ఇప్పుడు మనకి మాన్సూన్ విత్డ్రావల్ అంటే ఏంటి అన్నది తెలిసింది. Now let's see what's there in the article. సో ఐఎండి ఏం చెప్తుందంటే 1975 నుంచి మనకి 2021 వరకు తీసుకుంటే till now only 7 times the monsoon withdrawn after October 25. జనరల్ గా మనకి ఏంటి? October 15th తోనే అది ఎండ్ అవ్వాలి. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ October 25th వరకు ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ఇయర్స్ లో మనకి ఓన్లీ ఒక 7 times మాత్రమే జరిగింది. అండ్ అందులో కూడా 6 times మనకి ఎప్పుడు జరిగింది? ఆఫ్టర్ 2000. ఓకే, October 25 తర్వాత అవ్వడం అనేది మనకి ఓన్లీ 7 times జరిగింది. ఫ్రమ్ 75 to 2021. 6 times ఎప్పుడు జరిగింది మనకి? ఆఫ్టర్ 2000 జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్, మాన్సూన్ రీట్రీట్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్టర్ October 25 అన్నది మనకి 5 times జరిగింది. ఓకే, ఎప్పుడు? అది మనకి 2010 నుంచి 2021 మధ్యలో తీసుకుంటే. ఓకే, ఇక్కడ 2000 తర్వాత అంటే 6 times జరిగింది. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ అబౌట్ 2010 to 2021 లాస్ట్ డెకేడ్ మనం తీసుకుంటే మనకు ఒక 5 times జరిగింది. ఎప్పుడెప్పుడు? 2017, 2010, 2016, 2020 and again this year 2021. Okay, monsoon retreated on or after October 25th. నెక్స్ట్, లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఎలా ఉంది? రికార్డ్ బ్రేకింగ్ రెయిన్ఫాల్ ఉంది అండ్ మామూలు యావరేజ్ గా లాంగ్ పీరియడ్ ఏదైతే తీసుకుంటే దానికంటే మనకి రెయిన్ఫాల్ అన్నది లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఇట్ వాజ్ 9% మోర్ దాన్ ద లాంగ్ పీరియడ్ యావరేజ్. The rainfall was record breaking last year and even then the monsoon fully withdrew only after October 28. ఎప్పుడు మొత్తం అంతా ఆగింది మనకు వర్షం? లాస్ట్ ఇయర్ October 28 తర్వాత ఆగింది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇయర్ ఇఫ్ యూ సీ ద 2021 మనకి 135% మోర్ రెయిన్ఫాల్ దాన్ ద నార్మల్ సీజన్. 2021 లో మనకి జనరల్ గా వచ్చే రెయిన్ఫాల్ కంటే 135% మోర్. పర్టికులర్లీ వీ కెనాట్ సే దట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఇస్ ఎఫెక్టెడ్, బట్ పర్టికులర్ గా కొన్ని స్టేట్స్ మనం న్యూస్ లో చూస్తూనే ఉన్నాము. లైక్ నార్త్ ఈస్ట్ లో కానివ్వండి, సౌత్ లో కానివ్వండి, కొన్ని స్టేట్స్ బాగా ఎక్కువగా రెయిన్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. ఓకే, నౌ
ఇఫ్ యూ సీ మేజర్‌గా మనకి విత్‌డ్రావల్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటే ఏంటంటే నియర్లీ ఒక 13 డేస్ లేట్ అవుతున్నాయి. అంటే ఏంటి మనకి జనరల్‌గా అక్టోబర్ 15థ్ కదా అవ్వాలి. సో, నియర్లీ ఒక 13 డేస్ వరకు అవి డిలే అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అక్టోబర్ 28థ్ అంటే నియర్లీ ఒక 13 డేస్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తున్నారు? బేస్డ్ ఆన్ విచ్ డేటా దే ఆర్ డూయింగ్. Okay, here the dates were changed by the IMD. Initially, they were considered based on the data which was collected from 1901 to 1940. Based on that, few stations, అది కూడా కొన్ని స్టేషన్స్ అన్నిటి మీద డిపెండ్ అయ్యి కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే అన్ని కూడా రివైజ్ చేశారు ఇప్పుడు అంతా. ఓకే, సో ఆన్సెట్ ఎప్పుడైతే వర్షం స్టార్ట్ అవుతుందో ఆన్సెట్ అనేది మనకి రివైజ్ దేని మీద బేస్ చేస్తున్నారు? 1961 టు 2019 డేటా మీద. నా విత్‌డ్రావల్ ఏవైతే ఉందో దాని డేట్స్ ఎప్పుడు ఏ డేటా మీద బేస్ చేస్తున్నారు? 1971 టు 2019. జనరల్‌గా మనకి ఫస్ట్ ఆన్సెట్ కానివ్వండి, విత్‌డ్రావల్ కానివ్వండి 1901 నుంచి 1940 డేటా మీద బేస్ అయ్యి చేసేవారు. ఓకే, generally they used to do the calculations of the current like monsoon onset or withdrawal based on the data between 1901 to 1940, but now they have changed the dates. The IMD has changed the dates. Now the data is taken, the onset the data is taken based on the rainfall between 1961 to 2019, and for the withdrawal they have considered the data between 1971 to 2019. Okay, now they are saying that the pattern is largely skewed. ఏదైతే ఉందో అంతా రెయిన్ఫాల్ ప్యాటర్న్ అనేది మారిపోయింది. అండ్ ఈవెన్ దే ఆర్ సేయింగ్ లైక్ క్లైమేట్ చేంజ్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుందో దాని వల్ల కూడా మనకి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అవన్నీ కూడా తేడా అవుతాయి. సో విత్డ్రావల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఈవెన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వాట్ దే ఆర్ స్టేటింగ్. Next topic is Trigonopterus corona. Here they have added the word corona. Okay, so what is there in the news, and we'll see the other species which are named after corona. So if you see in the Indonesian island of Sulawesi, this is the island in Indonesia. The name of the island is Sulawesi. Here in the museum they have discovered 28 new species of beetles. Okay, so each will be measuring 2 to 3 millimeters. It was described in the journal Jukis. So దీని పేరు ఏమని పెట్టారు? Trigonopterus corona. Corona is taken from the word coronavirus. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఇది అంటే దే హ్యావ్ సెడ్ లైక్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద పాండమిక్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ మీద ఈ COVID-19 తలక ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగా ఈ విధంగా పేరు పెట్టారు అని చెప్పేసి పబ్లిషర్స్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ వన్. యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, మనకి ఏప్రిల్లో ఒక న్యూ స్పీసీస్ అనేది దొరికింది. దాని పేరు ఏంటి? క్యాడిష్ ఫ్లై. అయితే ఈ క్యాడిష్ ఫ్లైకి ఇది ఎలా ఉంటుంది? మనకి మోత్ బటర్ఫ్లై ఉంటుంది కదా, కలర్లెస్ బ్లాక్ కలర్ బటర్ఫ్లై, ఆ టైప్లో మోత్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట ఇన్సెక్ట్ అన్నది. ఓకే, ఇది మనకి ఎక్కడ దొరికింది? క్యాడిష్ ఫ్లై అనేది కొసోవోలో దొరికింది. దీని పేరు ఏమని పెట్టారు? పొటమోఫిలాక్స్ కరోనా వైరస్. Okay, this is given in the biodiversity data journal. And in the same month of April, they have even given names to 6 new species. కొత్తగా 6 స్పీసీస్ కి పేర్లు పెట్టారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? బ్రెజిలియన్ వాస్ప్స్. ఓకే, they are described in the journal of Hymenoptera research, and one was named అలోర్హాగస్ క్వారంటైనస్. ఇక్కడ క్వారంటైన్ అన్న వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. ఇది ఏంటి? క్వారంటైనస్. అలోర్హాగస్ క్వారంటైనస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇన్ రిఫరెన్స్ టు ద వర్డ్ క్వారంటైన్. అండ్ నెక్స్ట్, and this month again they have found out 5 new wasp species discovered in Mexico. You can use these examples while writing your answer. Okay, ఈ మెక్సికోలో ఇది ఏదైతే వాస్ప్ పెట్టారో అందులో ఒక దాని పేరు ఏం పెట్టారు? స్టెథాంటిక్స్ కోవిడా. కోవిడ్ అన్న పేరు వర్డ్ నుంచి వచ్చింది. ఇది కూడా మనకి జూకీస్లో ఇచ్చారు. స్టెథాంటిక్స్ కోవిడా ఒకటి, అగోర్హలాస్ క్వారంటైన్ నేమ్ యూజ్ చేశారు, కరోనా వైరస్ యూజ్ చేస్తూ పొటామోఫిలాక్స్ కరోనా వైరస్. అండ్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏదైతే వచ్చిందో దాని పేరు ఏం పెట్టారు? మనకి కరోనా అన్న వర్డ్ ని యూజ్ చేశారు. ఓకే, ట్రిగోనోప్టెరస్ corona. These are the names given to the species from the word coronavirus and the words which are related to the pandemic. Okay, if you like my classes, please subscribe to our channel. Thank you.